دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت آج ہوگی 13 رکنی لارجر بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس میں فریق بننے کی درخواست بھی دائر کر دی۔ درخواست میں استدعا کی سنی اتحاد کونسل کی اپیلوں کے کیس میں سماعت کے دوران الیکشن کمیشن نے الزامات لگائے۔ الیکشن کمیشن کے الزامات حقائق کے منافی تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کو مخصوص سیٹوں سے محروم رکھا گیا۔ تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کی فہرست دینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے تحریری معروضات سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں۔ اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا، آرٹیکل 51 106 کے مطابق آزاد امیدوار اور سنی اتحاد کا حصہ پارلیمنٹ میں حصہ نہیں بن سکتے۔ سنی اتحاد میں شامل ہونے والے آزاد امیدواروں کی حیثیت پارلیمنٹ میں آزاد امیدوار کی ہی ہوگی۔ اعتزاز احسن کی اے بی نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے۔ عدالت کہہ چکی الیکشن کمیشن نے فیصلے کی غلط تشریح کی۔ اس کیس میں الیکشن کمیشن نے بے انتہا رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں چیف جسٹس کو بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ میں متعارف کر چکا ہوں کہ ایک تو ان کو اس میں دلچسپی ہے کہ یہ سیٹیں کسی مخصوص پارٹی کو ملیں، اس کا ازالہ تو عدالت کو کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، اور وہی ہو سکتا ہے کہ وہ کریکٹ لا اور کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کریں۔ الیکشن کمیشن نے اس قدر رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، ان کے بندے اٹھائے ہیں، ان کے ہر چیز کی ہے۔ یہ الیکشن ہر دور میں ہر وقت یہ ہوں گے ان کے مطابق الیکشن کمیشنر۔ عدت میں نکاح کیس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ سیشن جج افضل مجوکا عدت میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سنائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی اس وقت صرف عدت میں نکاح کیس میں سزا کے باعث اڈیالہ جیل میں ہیں۔ 25 نومبر 2023 کو خاور مانکا نے سول جج قدرت اللہ کی عدالت میں شکایت دائر کی تھی۔ اڈیالہ جیل میں 14 گھنٹے سماعت کے بعد 2 فروری کو ٹرائل کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا۔ 3 فروری کو عدالت نے بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی۔ کوئٹہ، ڈیرہ بگٹی اور خزدار میں بارشوں سے جانی نقصانات۔ پی ٹی ایم رپورٹ کے مطابق سوئی میں طوفانی بارش کے دوران مکانات کی چھتیں گرنے کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ سوئی میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 2 افراد جاں بحق، 20 زخمی ہو گئے۔ خزدار میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ ڈیرہ بگٹی کی تحصیل سوئی میں طوفانی بارش سے صورتحال خراب ہے۔ محکمہ پی ڈی ایم اے نے سوئی میں ایمرجنسی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ویلکم بیک، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کہا ہے، بانی پی ٹی آئی کو مشکلات ہیں تو آئیں بیٹھ کر بات کریں۔ ہم نے میثاق جمہوریت پر اتفاق کیا، اب میثاق معیشت پر بھی اتفاق ہونا چاہیے۔ حکومت ان کی تھی، نہ صرف میری اس پیشکش کو ٹھکرایا گیا بلکہ اس ایوان میں جو نعرے بلند ہوئے وہ تاریخ میں ہمیشہ سیاہ باب میں یاد رکھے جائیں گے۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یقیناً انصاف کا پلڑا ہر وقت بھاری رہنا چاہیے، چاہے وہ کوئی سیاسی رہنما ہو یا پھر زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو۔ آج اگر ان کے بانی کو اگر وہاں پر کوئی مشاکل مصائب ہیں، مشکلات ہیں تو بتائیں، بیٹھ کے بات کریں۔ میں آج پھر کہتا ہوں، آئیں بیٹھ کے بات کریں اور بیٹھ کے معاملات کو طے کریں۔ میری اس پیشکش کو ٹھکرایا گیا، بلکہ جو نعرے بلند ہوئے اس ایوان میں وہ تاریخ میں ہمیشہ سیاہ باب میں یاد رکھی جائیں۔ آج یہ جو تلخیاں جس حد تک پہنچ گئی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ 76 سال بعد ہم ایسی جگہ پر پہنچے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بھی اب جھجکتے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کی مذاکرات کی پیشکش پر عمر ایوب نے جواب دے دیا، بات تب ہوگی جب بانی پی ٹی آئی باہر آئیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سمیت پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی رہا کیا جائے۔ مفاہمت تب ہوگی جب آپ یاسمین راشد، محمود الرشید کے ساتھ زیادتی کا احساس کریں گے۔ بجٹ جو پیش کیا گیا ہے یہ ان آپریبل ہے۔ 92% اس نے ڈومیسٹک بورونگ پہ اس نے ڈیپینڈ کرنا ہے۔ انہوں نے جب کہا ہے کہ بات ہونی چاہیے، بات تب ہوگی جناب اسپیکر جس وقت میرا وزیر اعظم عمران خان صاحب باہر آئیں گے۔ بات تب ہوگی جس وقت میرے 180 سیٹ کے ممبران باہر آئیں گے۔ امریکی کانگریس نے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کر دی۔ ایک قرارداد کے ذریعے پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی پاسداری اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنائے۔
अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो जमहूरी इदारों, इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखे और पाकिस्तानी अवाम की आज़ादी इज्तिमा, आज़ादी इजहार और सहाफत की आज़ादी जैसे बुनियादी हकूक का एहतराम करे। करारदाद में पाकिस्तान के अवाम को हिरासत करने, डराने और गैर कानूनी हिरासत की मजम्मत की गई। करारदाद में पाकिस्तानी अवाम के इंसानी, शहरी या सियासी हकूक की खिलाफ वर्जी के जरिए जमहूरियत में शिरकत को दबाने की कोशिशों की भी मजम्मत की गई। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने करारदाद में कहा कि पाकिस्तान के सियासी, इंतखाबी या अदालती अमल को तबाह करने की किसी भी कोशिश की मजम्मत करते हैं। करारदाद में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक साफ और शफाफ इंतखाबात समेत पाकिस्तान में जमहूरियत की मुकम्मल हिमायत का अयादा किया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने करारदाद में अमरीका के सदर और वजीर खारजा से मुतालबा किया कि वो जमहूरियत, इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे। करारदाद के हक में 368 और मुखालफत में सिर्फ 7 वोट पड़े। 56 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान ने 25 जून को अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की तरफ से करारदाद 901 की मंजूरी का नोटिस लिया है। ऐसी करारदादें ना तो तामीरी हैं और ना ही बामकसद। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा, मखसूस करारदाद का वक्त और सियाको सबाक हमारे दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत हरकियात के साथ मुवाफिक नहीं है। पाकिस्तान में सियासी सूरत-ए-हाल और इंतखाबी अमल की नामुकम्मल तफहीम की गई है। कानून की हुक्मरानी की इक़दार का पाबंद है। पाकिस्तान बाहमी एहतराम और अफ़ाम तफ़हीम पर मुबनी तामीरी बातचीत यकीन रखते हैं। उम्मीद है कि अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मावन किरदार अदा करेगी। अमरीकी कांग्रेस बाहमी ताउन के राहों पर तवज्जो मरकूज करेगी, जिससे हमारे अवाम और ममालिकों के दरमियान फ़ायदा पहुँचेगा। कबाइल अमन जिरगा ने ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम की भरपूर मुखालफत कर दी और हुकूमत से मुतालबा किया है कि ऑपरेशन शुरू करने से पहले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली समेत कबाइल को एतमाद में लिया जाए, जबकि सूबे के कुदरती वसाइल पर मकामी आबादी को हक को तस्लीम किया जाए। पेशावर में तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम कबाइल अमन जिरगे के शुरा ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को मुस्तरद कर दिया। जिरगे में मुतफ़िका करारदादें मंजूर हुई, जिसमें यह जिरगा अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की भरपूर मुखालफत करता है। ऑपरेशन शुरू करने से पहले कबाइल और दीगर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए, पख्तूनख्वा असम्बली ऑपरेशन पर बहस की जाए और इस मसले को पूरे तरीके से सुन लिया जाए। ये जिरगा मुतालबा करता है कि बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी असीरान को रिहा किया जाए और उन पर दर्ज मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। करारदाद में मुतालबा किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती वसाइल पर मकामी आबादी का हक तस्लीम किया जाए। इंतमाम के वक्त जमशुदा अजला के साथ जितने भी वादे किए गए उनको पूरे किए जाएँ। कौमी असम्बली में अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। महमूद खान अचकजई और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुलाकात खुशगवार रही। मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर और आतिफ खान भी शरीक थे। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि जंगों के खिलाफ और देरपा अमन के क़याम के लिए हम सब एक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात बढ़ने लगे। शहरियार अफरीदी के इस्तीफे के बयान के बाद 27 से ज़ायद मेंबरान ने इस्तीफे का फैसला किया। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने पर गौर किया जाने लगा। ज़राए के मुताबिक शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत समेत मुतअद्दिद मेंबरान ने पार्टी क़यादत की नाअहली पर एहतजाज भी किया। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मेंबरान असम्बली ने इख्तलाफ किया कि इसकी वजह से पार्लिमानी पार्टी इजलासों में शिरकत से माजरत की। रहनुमाओं ने शिकवा किया है कि सेनेट में पार्लिमानी लीडर और कौमी असम्बली में सीनियर क़यादत कमेटियों के लिए कॉम्प्रोमाइज्ड है। पीटीआई के 21 मेंबरान असम्बली पर मुश्तमिल अपना ग्रुप बनाने पर भी मुशावरत हुई। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब को मेंबरान असम्बली ने संजीदा कोशिश करने का पैगाम भी भिजवाया। बानी पीटीआई रिहाई, जलसे और एहतजाज पर अमली इकदाम न करने की सूरत में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने पर इत्तफाक किया गया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा है, हुकूमत का मकसद बानी चेयरमैन को पाबंदी सलासल रखना है। एहसन इकबाल कह चुके हैं कि इनकी ख्वाहिश है बानी पीटीआई को 5 साल जेल में रखें। राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई को मज़ीद जेल में रहना पड़ेगा। क्या चीफ जस्टिस को ऐसे लोग नजर नहीं आते? चीफ जस्टिस को ऐसे लोगों के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। कल और परसों से एक तमाशा लगा हुआ था। हमें कहा जा रहा है मैंडेट चोरों की इज्जत की जाए। क्या किसी ने पूछा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ हैं? कल बार बार जजेस को सवाल करने से रोका जा रहा था। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की सूरत-ए-हाल की। हब्स और शदीद गर्मी के बाद कराची में आंधी और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी। ओल्ड सिटी एरिया, गार्डन लसबेला, जमशेद रोड, शाह फैसल, एयरपोर्ट, मॉडल कॉलोनी और मलिर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ ठंडी हवाओं का राज। मौसम खुशगवार हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी गर्द आलूद हवाएं चलने से अंधेरा छा गया। तेज हवा के साथ मिट्टी और गर्दोगबार भी फिजा में फैल गया। आंधी का झोंका लगते ही कराची के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की आंख मचोली भी जारी। बैरिया टाउन, सरजानी सायमा, विलास और गदाब टाउन में गर्द आलूद आंधी, जबकि
गुलशन इकबाल और एयरपोर्ट समेत दीगर इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।